in our ASPX page, what we need is, first of all, a page directive which will specify language. A page directive has got multiple attributes, but language attribute should be there so that we can easily make out that server side code is written in which language. Then comes our doc type tag, which tells which HTML version we are going to use. In this doc type, we have specified that I am going to use XHTML 1.0 version, and it is transitional DTD. It is transitional DTD. Then comes HTML tag with namespace, which specifies the document type declaration, which specifies the document element name and public URI for DTD that defines XHTML vocabulary. ક્યાં XHTML ના ટેગ્સની લિસ્ટ પડી છે એનું લિસ્ટ અહીંયા અથવા લિંક અહીંયા આપેલી છે. Then comes head tag. Remaining part is normal as your normal HTML page. In that we have got head tag, body tag, form tag. So all tags are same as that of our normal HTML tag. But in case of head tag, we have got runat equal to server. In body also we will have runat equal to server. In form also we have got runat equal to server. If we see our code, so we will find same thing in our page also. Yesterday we had added default.aspx page in our empty application, and in that we had added two text box, isn't it? And one button. One was simple HTML text box and one was ASP.NET text box and ASP.NET button. Can you see this? Head tag runat equal to server. Body tag is there. In that we don't have any runat equal to server tag, but it is a container tag. It is a container tag. What do you mean by container tag? A tag in which we can have multiple tags is known as container tag. Div is also a container tag. Form is also a container tag in which we can put multiple elements or tags. Div is also a container tag. Same with paragraph, in which we can put multiple words. So it is not a container tag. એ કેવો tag કહેવાય? સાદો tag કહેવાય. આને કેવા કહીએ છીએ આપણે? container tags કહીએ છીએ. Body, div, form are container tags. So here we have got page directive. Here doc type is different. This doc type indicates that it is which kind of version of HTML? It is HTML5. કયું વર્ઝન યુઝ થાય છે? HTML. અહીંયા doc type પાછળ બીજું કંઈ ન લખ્યું હોય, ખાલી HTML લખ્યું હોય તો એ કયું વર્ઝન છે? આ HTML નું કયું વર્ઝન ગણાશે? HTML5 ગણાશે. Again, what is the namespace for the group of tags defined for HTML5? This is our HTML namespace which will be used for HTML5 also. Runat server title tag, we know that it will be used for displaying title in title bar of browser or in tab of browser. Then comes body tag, form tag is there, runat equal to server. This attribute is found in few tags like ASP text box, ID is there and runat equal to server is there. ASP button is there, ID is there, runat equal to server is there. So what is this runat equal to server? These controls are known as server controls. These controls are known as server controls. Server controls are available on server also. How they are available on server? Because in .NET they have made provision that whenever I put a control in this, my form, whenever I put a control in this form, what it does is, it will, if I add one more text box over here, what it will do? It will add a reference in default.aspxdesigner.cs. I have got form 1 control. જેટલા પણ runat server હશે બધા માટે text box 2 is there and button 1 is there. To modify, move field declaration from designer file to code behind file. This is auto generated field. It is button 1 control.
અને કંટ્રોલ માટે દરેક માટે અહીંયા શું કર્યા છે ને વેરિયેબલ ડિફાઇન કર્યા છે. ઇટ ઇઝ પ્રોટેક્ટેડ એન્ડ ગ્લોબલ namespace is system.web.ui.web controls. So this all controls which are available in toolbox are defined in which namespace? system.web.ui.web controls namespace. સમજાય છે બધાને? સર આ નેમ સ્પેસ દર વખતે આપણે પાસ આપવો પડે? એ આપણે ક્યાં આપીએ છીએ? જાતે આપે છે ને આપવા દે ને યાર. મેં કઈ નહીં, કર્યું આપણે અહીંયા? જ્યારે માનો કે આ મેં કઈ કર્યું? Xbox 3 નહીં. તો પછી શું કરે ટેન્શન લે? જ્યાં ટેન્શન લેવાનું આવે ત્યાં મને પૂછજે કે આ મારે જાતે કરવાનું. હું કરું ને ત્યાં પૂછજે કે મારે જાતે કરવાનું. આ ઓટોમેટિક ના થાય. સમજાય છે? હા. હા. એન્ડ વોટ ઇઝ ધ ક્લાસ? વેબ કંટ્રોલમાં ક્લાસ કયો છે? ટેક્સ્ટ બોક્સ ક્લાસ છે. એટલે જ્યારે તમે default.aspx માંથી અહીંયાથી કોઈ પણ કંટ્રોલ ઉઠાવો છો તો વોટ યુ આર ડુઈંગ, યુ આર સેઇંગ ધેટ ક્રિએટ ઓબ્જેક્ટ ઓફ ધીસ ક્લાસ. આ ક્લાસનો એક ઓબ્જેક્ટ બનાવો અને મને સ્ક્રીન ઉપર બતાવો. સમજાય છે? ટૂલ બોક્સમાંથી જ્યારે હું કોઈ કંટ્રોલ ઉઠાવું છું અને અહીંયા મૂકું છું, એનો મતલબ શું છે કે when I'm saying I'm dragging and dropping it over here, then it automatically runs code behind, or Visual Studio automatically creates a object of this class. આ બધા ક્લાસ છે, બધા ક્લાસ છે. ક્યાં છે? system.web.ui માં છે, ui.web controls માં. ui.web controls ની અંદર આ બધા ક્લાસ છે. સો સર્વર કંટ્રોલ્સ તો ઉપર આવે છે. ક્યાં છે? સૌથી ઉપર હાયરાર્કીમાં સૌથી ઉપર આવે ને સર્વર કંટ્રોલ્સની અંદર તમે બીજા વેબ કંટ્રોલ્સ મૂકી શકો છો. વેબ કંટ્રોલ્સને ફરી બાયફર્કેટ કરીએ આપણે. સ્ટાન્ડર્ડ કંટ્રોલ્સ, પછી ડેટા કંટ્રોલ્સ, વેલિડેશન કંટ્રોલ્સ, નેવિગેશન કંટ્રોલ્સ, લોગિન કંટ્રોલ્સ, વેબ પાર્ટ્સ, એજેક્સ એક્સટેન્શન, ડાયનેમિક ડેટા, HTML તો સાદું HTML છે. આવ્યો ખ્યાલ તમને? આ બધા એના પાર્ટ્સ ગણાય. સમજાય છે બધાને? સર્વર કંટ્રોલ્સનો આ એક પાર્ટ છે. સર્વર કંટ્રોલ કોને કહીએ? જેની જે ટેગની અંદર રનએટ ઇક્વલ ટુ સર્વર એટ્રીબ્યુટ હોય એને આપણે કેવા કહીએ? સર્વર કંટ્રોલ્સ કહીએ. હું આ જ એટ્રીબ્યુટ આ સાદા HTML ટેક્સ્ટ બોક્સમાં છે. આપણે એકવાર ફરી રન કરીએ આને અને જોઈએ કે ભાઈ શું થતું હતું પહેલા લાસ્ટ ટાઈમ. હા, આપણી થિયરી અહીંયા છે. થોડી થિયરી અહીંયા પણ મૂકી છે. એટલે તમારે લર્ન શું કરવાનું? પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન જે છે એ પણ અને આ પણ. What is ASP.NET? It is a Microsoft technology. ASP stands for Active Server Pages. ASP.NET is a program that runs inside IIS. So it needs IIS, and IIS is a part of a Windows operating system. It is a free component available in Windows, and it is known as Internet Information Service or Microsoft Internet Server. ASP is better than ASP. .NET is better than ASP because it was scripting. It was using scripting language and it was not object oriented. So it is much more better compared to ASP. Life cycle of ASP.NET. User sends a request for ASP.NET page. તો વેબ સર્વર ઉપર શું કરશે? કંટ્રોલ ઇનિશિયલાઇઝ થાય, લોડ ઇવેન્ટ થાય, પ્રી રેન્ડર ઇવેન્ટ કોલ થાય, સ્ટેટ કોલ થાય, રેન્ડર ઇવેન્ટ થાય અને ડિસ્પોઝ ઇવેન્ટ થઈ. છેલ્લે એને રિક્વેસ્ટનો રિસ્પોન્સ બ્રાઉઝરને મળે. બરાબર? આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? અહીંયા પોસ્ટબેક રિસાયકલ બતાવી છે કે પોસ્ટબેક થાય ત્યારે શું થાય, અને અહીંયા બધા ઇવેન્ટ્સ બતાવ્યા છે પેજ લોડના. આર્કિટેક્ચર ઓફ ASP.NET ફ્રેમવર્ક. આ બધી DLLs ચેન્જ થઈ ગઈ છે. અત્યારે તો વેબ DLL તમને જોવા મળે. ઇફ યુ સી, IIS રન થઈ ગયું છે ને?
ASP ની વેબ સર્વિસ દેખાતી નથી. VBCS કમ્પાઇલર ચાલે છે, જેને શું કર્યું આપણી IIS વર્કર પ્રોસેસ ચાલે છે આપણી એક IIS માટે જ. IIS એક્સપ્રેસ સિસ્ટમ ટ્રેમાં છે, વેબ DLL એવું કંઈક આવે છે, જોઈએ આપણે પછી. પહેલા આપણે આપણું કામ પતાવી લઈએ. સો હિયર ઇઝ અ સિમ્પલ ટેક્સ્ટ બોક્સ. આ આપણા કેવા છે? .NET કંટ્રોલ્સ છે ને, ટેક્સ્ટ બોક્સ કંટ્રોલ. હવે હું રિફ્રેશ કરીશ અથવા પોસ્ટ બેક કરીશ તો આની વેલ્યુ જતી રહેશે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ અ સર્વર કંટ્રોલ. સર્વર કંટ્રોલ મેન્ટેન્સ ઇટ્સ સ્ટેટ. સર્વર કંટ્રોલ જે પણ હોય એનું સ્ટેટ મેન્ટેન કરે. તો હવે મારે આને સર્વર કંટ્રોલ બનાવી દેવો છે, તો હું શું કરીશ? કોઈ પણ કંટ્રોલને તમે સર્વર કંટ્રોલ બનાવી શકો છો, જેથી સર્વરને ખબર પડે કે ભાઈ it should be or object of that particular control should be maintained on server also and its state should be maintained on server. મેં આને કેવો બનાવી દીધો? સર્વર કંટ્રોલ બનાવી દીધો. અત્યાર સુધી અહીંયા ABC કરીને હતું નહીં ને કંઈ. હવે જો અહીંયા ABC આવી ગયું છે. અહીંયા ABC it is from system.web.ui.html controls. આ શેમાં હતું? વેબ કંટ્રોલ્સ હતું. આ બે શેમાંથી આવે છે? HTML controls. It is HTML form and it is HTML input text. If I run this now, it will retain its state. જેટલા પણ સર્વર કંટ્રોલ હોય એ પોતાની સ્ટેટ મેન્ટેન કરે. પહેલી વાર રન થયું ત્યારે એને વાર લાગી હતી, બીજી વારે તરત રન થઈ જશે, because DLL is available. Suppose I put 23, now it will maintain its state. સમજાય છે બધાને? Yes, sir. ઓકે, તો સર્વર કંટ્રોલ થોડું સર્વર કંટ્રોલ પોતાનું સ્ટેટ મેન્ટેન કરે, એટલે પોતાની વેલ્યુ ભૂલી ના જાય. પોતાની વેલ્યુ ભૂલી ના જાય. હા, તમે અત્યાર સુધી PHP માં શું કરતા હતા? જેવું સબમિટ કરો એટલે એક નવું પેજ ઓપન થાય અથવા નવી PHP ની એક ફાઇલ ઉપર રિક્વેસ્ટ જાય, બરાબર? હા કે ના? PHP માં તમે શું કરતા હતા? Yes, sir. તમે સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરો એટલે રિક્વેસ્ટ ક્યાં જાય? તમે એક્શનમાં જે URL આપ્યું હોય ત્યાં જાય. એક્શન પેજમાં. એક્શન પેજ ઇન શોર્ટ એક્શન એટ્રીબ્યુટમાં જે URL આપ્યું હોય ત્યાં સબમિટ થાય ડેટા તમારો, બરાબર? યસ. Hi, sir. હા, અહીંયા એક એક્સ્ટ્રા ફેસિલિટી છે. યુ કેન પોસ્ટ ઇટ ટુ સમ અનધર પેજ ઓલ્સો એન્ડ યુ કેન ઓલ્સો પોસ્ટ ઇટ ટુ સેમ પેજ ઇટસેલ્ફ. તમે અહીંયા જ પોસ્ટ કરી શકો છો. default.aspx માં જ પોસ્ટ થાય છે, કારણ કે આ કેવું છે? પોસ્ટ બેક છે. આ કેવું થાય છે? પોસ્ટ બેક થાય છે. અહીંયા તમે ક્યાંય જોયું ફોર્મમાં એક્શન એટ્રીબ્યુટ દેખાય તમને? હિયર વી હેવ ગોટ એક્શન એટ્રીબ્યુટ. અહીંયા છે એક્શન? અહીંયા છે એક્શન? નથી. જો એક્શન હોય તો એ પેજ ઉપર પોસ્ટ થાય, પણ એક્શન છે જ નહીં. અને બટન બાય ડિફોલ્ટ ક્યાં પોસ્ટ કરશે? ટુ સેમ પેજ. તમે બટન મૂકીને જોયું છે ક્યારે? બટન તમારું સાદા HTML માં કંટ્રોલ છે, ખબર છે ને? હા કે ના? સબમિટ શું કરશે? સબમિટ કરશે તમારું પેજ, પણ બટન કંટ્રોલ શું કરશે? એ પણ પેજ સબમિટ જ કરશે, પણ ક્યાં કરશે? એ એક્શનમાં લખેલું હશે ત્યાં, અથવા સિમ્પલ બટન ત્યાં જ પ્રોસેસિંગ માટે પણ તમે યુઝ કરી શકો. ખબર પડી? Yes, sir. અહીંયા પોસ્ટ ક્યાં થાય છે? જો કોડ અહીંયા છે ને, કોડ ક્યાં છે? આ પેજમાં છે. પોઈન્ટર છે આપણી ચેનલમાં લગામ છે ને લે, this is my class file and it is derived from system.web.ui.page class. અહીંયા વેબ કંટ્રોલ્સ આવતું હતું, એની જગ્યા પર શું આવી ગયું? UI.page class. પેજ ક્લાસ બધાની ઉપર છે, પછી એની અંદર વેબ કંટ્રોલ્સ આવે છે. UI માં જ વેબ કંટ્રોલ્સ આવે. વેબ કંટ્રોલ્સનું સાથે સાથે પેજ પણ છે. વેબ કંટ્રોલ્સની અંદર પાછું બીજા ક્લાસીસ છે. સમજાય છે? ઘર હોય, ઘરની અંદર રૂમ હોય, રૂમની અંદર તમે એક પાર્ટીશન બનાવો તો એ પાર્ટીશન તમારું, બીજું પાર્ટીશન તમારા ભાઈ કે બેનનું, બરાબર છે? નેમ સ્પેસની અંદર સબ નેમ સ્પેસ હોઈ શકે. સમજાયું એટલું? હા, સર. ઓકે, કારણ કે UI.webcontrols તમે અહીંયા જોયું, અને એની અંદર એટલે પેજ કંટ્રોલ સૌથી ઉપર આવે ને એની નીચે સર્વર કંટ્રોલ. હું તમને એ જ બતાવી રહ્યો છું.
system.web.ui ની અંદર શું છે પેજ ક્લાસ છે અને system.web.ui ની અંદર બીજું એક નેમ સ્પેસ છે that is web controls અને વેબ કંટ્રોલ્સ ની અંદર બધા ક્લાસીસ છે એટલે UI ની અંદર system.web.ui ની અંદર બીજા ક્લાસીસ પણ હોઈ શકે છે કે જે UI ડિઝાઇન કરવા માટે યુઝ થાય છે સમજાય છે એટલે પેજ કંટ્રોલ સર્વર કંટ્રોલ ની ઉપર આવે કે સર્વર કંટ્રોલ ની નીચે? page control is heart of your web UI it is not server control એ તો મેઇન માથું છે માથાને પણ તમે કંટ્રોલ બનાવશો it is a class text box is a class button is a class but it is part of web control so it will result in a control form or whenever we create object of button or text box it is known as a control it is known as a control web page is a page itself એને પેજ જ કહીશું એને કંટ્રોલ નહીં કહીશું સમજાય છે યસ સર. હા તો પેજ આપણું છે એનું જ આ એક પાર્ટ છે જે આપણે અહીંયા ફોર્મ એડ કર્યું વેબ ફોર્મ તો અહીંયા પણ કહે છે કોડ બિહાઇન્ડ ફાઇલ ક્યાં છે default.aspx.cs and it inherits from where આ પણ એક ક્લાસનો જો પાર્ટ છે whenever we add a web form it adds 3 files whenever we add a web form it adds 3 files all 3 files represent a single class all 3 files represents a single class or are part of a one class that is default અહીંયા પણ એમ કહે છે કે આ કોનામાંથી આવ્યું છે ઇનહેરિટ શેમાંથી થયું ડિફોલ્ટમાંથી થયું અહીંયા પણ ઉપર જોશો તો એ શું કહે છે પાર્શિયલ ક્લાસ ડિફોલ્ટ this partial is new for you correct partial keyword નવું છે ને તમારા માટે હા કે ના યસ સર. યસ સર. ઓકે જોઈએ પછી એ શું છે પણ તમારા માટે ક્લાસ ડિફોલ્ટ તો બરાબર છે when I go to my aspx.cs file it is again saying that partial class default તો ક્યારે એક જ ક્લાસના મલ્ટિપલ ફાઇલ્સ હોઈ શકે જાવાની શું, અંદર તમે કોઈ એક ક્લાસ બનાવતા અને તમે ફરી ફરી બીજો નીચે એક ક્લાસ બીજો બનાવો સેમ નેમ નો તો એલાઉ કરે તમને કોણે ટ્રાય કર્યો તમે એક વેરિયેબલ ડિક્લેર કરો એ જ નામનો બીજો વેરિયેબલ ડિક્લેર કરો તો ચાલશે ઇન્ટીજર a અને ફ્લોટ a ચાલશે અથવા ઇન્ટીજર a અને ફરી નહીં. ઇન્ટીજર a ચાલશે નો. નહીં ચાલે તો અહીંયા ચાલે છે અહીંયા ચાલે છે કેમ because we have added this new keyword which is available in .NET it is known as partial keyword or જેમ તમે પબ્લિક પ્રોટેક્ટેડ હતું તમારી પાસે અને પ્રાઇવેટ હતું અહીંયા જ એ રીતે શું છે સ્ટેટિક હતું અહીંયા એ રીતે પાર્શિયલ એક્સ્ટ્રા છે partial indicates that the definition which is defined or the code which is written in this file is a part of actual class is part of actual class whenever we build our project it will search for this partial classes with same name it will search for partial classes with same name which is available over here also can you see this આ શું છે પાર્શિયલ ક્લાસ છે સમજાય છે હા કે ના યસ. હા જ્યારે કમ્પાઇલ થશે ત્યારે બધું ભેગું થઈ જશે જ્યારે કમ્પાઇલ થશે ત્યારે શું કરશે ઇટ વિલ કમ્પાઇલ ઇનટુ અ સિંગલ ડિફોલ્ટ ક્લાસ કોઈ ડાઉટ અહીંયા સુધી and this નો સર. default.aspx is a part of or is a subclass or child class of this designer.cs and because of which we can fetch અહીંયા જેટલા પણ ડિક્લેર થયેલા છે વેરિયેબલ્સ એ હું અહીંયા ફેચ કરી શકું છું આ ASPX પેજમાં સમજાય છે તમે ઇનહેરિટ કરો ક્લાસ કર્યું ને તમે ઇનહેરિટ જાવામાં યસ. એક્સટેન્ડ Yes, sir. હા કે ના હા તમે યસ કહી દીધું ઓકે તો જે તમારું
પેરેન્ટ ક્લાસ છે એના વેરિયેબલ્સ તમને ચાઇલ્ડ ક્લાસમાં મળશે જો એ પબ્લિક હશે કે પ્રોટેક્ટેડ હશે તો યસ સર. ઓકે. તો અહીંયા બધા કેવા છે? પ્રોટેક્ટેડ છે. જોયા તમે? તો હવે મને આમાં મળી જશે બધા મળ્યા ને? ટેક્સ્ટ બોક્સ 1, ટેક્સ્ટ બોક્સ 2 અને બટન 1 ને ટેક્સ્ટ એબીસી મળી ગયા ને બધા? યસ સર. હા. જો અહીંયા આવી ગયા તો અહીંયા પણ આવી જશે. અહીંયા પણ એક્સેસ કરી શકું. મારે કયો એક્સેસ કરવો છે? ટેક્સ્ટ બોક્સ 1. કેન યુ સી ધીસ? અને એની કઈ પ્રોપર્ટી છે? ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી ઇક્વલ ટુ 5. તો હવે બાય ડિફોલ્ટ 5 મને ટેક્સ્ટ બોક્સ 1 માં મળી જશે. ઇક્વલ ટુ 5 મને બાય ડિફોલ્ટ ક્યાં મળશે? ટેક્સ્ટ બોક્સમાં મળશે. ડીબગ કરવાનું તમે શીખ્યા છો? આપણે જાવાની અંદર તમે કયું એડિટર યુઝ કરતા હતા? નોટપેડ કે નોટપેડ પ્લસ પ્લસ? પ્લસ. ઓકે. એની અંદર ડિબગિંગના ઓપ્શન્સ કોઈ હતા નહીં. પણ આપણે ટર્બો સી જોયું હતું ને આઈડી, એની અંદર ખબર છે આપણે F7 કરીને એક એક લાઈન રન કરતા હતા? યસ. યસ સર. તો એની અંદર બ્રેક પોઈન્ટ્સ પણ હતા પણ એ બતાવ્યા નહોતા મેં તમને. અહીંયા બતાવું છું. આ જે એશ કલરની લાઈન દેખાય ને ત્યાં સપોઝ મારે ઊભું રાખી દેવું હોય કમ્પ્યુટરને, આગળ રન કરે તો હું ધીરે ધીરે રન કરું છું મારે. તો અહીંયા મેં શું મૂક્યું કહેવાય? આ બ્રેક પોઈન્ટ મૂક્યો કહેવાય. હવે હું રન કરીશ ને તો અહીંયા એને ઊભું રહી જશે. અને ક્યાં છે? પેજ લોડમાં. ઊભું રહી ગયું. મારો પેજ તો હજી દેખાયું નથી. જો આટલું જ આવ્યું, ગોળ ગોળ ફરે રાખે છે પણ અહીંયા ઊભું રહી ગયું. હવે ડીબગમાં જાઓ તમે તો તમારી પાસે સ્ટેપ ઓવર ને સ્ટેપ ઇન્ટુ નું ઓપ્શન્સ છે. તો F10 થી તમે શું કરો? એક એક લાઈન રન કરી શકો. F11 થી સપોઝ કોઈ ફંક્શન કોલ થતું હોય તો ફંક્શનમાં જમ્પ કરીને એની લાઇન્સ રન કરીને આપો. જો F10 આપો એની ઉપર જ તો આખું ફંક્શન રન કરીને તમને સીધું રિઝલ્ટ આપી દે. એક એક લાઈન ફંક્શનની રન કરવા જાય નહીં. હું આ એક એક લાઈન રન કરું છું અને હવે મારું પેજ લોડ થશે. કેન યુ સી? ફાઇન્ડ ટેક્સ્ટ બોક્સ 1 એઝ અ ડિફોલ્ટ Yes. વેલ્યુ. સમજાય છે બધાને? આ યસ સર. મેં ક્યાં લખ્યું? F10 F11 શું કરશે? હે? ફરી બોલતો. બહુ ફાસ્ટ બોલો છો. F10 F11 શું કરશે? F10 તમારી એક એક લાઈન રન કરી આપશે. F11 થી ફાયદો શું થશે? સપોઝ કોઈ ફંક્શન કોલ કરતો હોય તમે બીજું, અને એ ફંક્શનમાં પણ એક એક લાઈન રન કરાવીશ તમારે, તો F11 આપવાનું એની ઉપર. સ્ટેપ ઓવર એન્ડ સ્ટેપ ઇન્ટુ બે ઓપ્શન્સ છે. સ્ટેપ ઓવર એન્ડ સ્ટેપ ઇન્ટુ તમને સિમ્બોલ પણ બતાવશે. સપોઝ હું ફરી રન કરું એને, ઇફ આઈ રિફ્રેશ ઇટ અગેન, એ ફરી ત્યાં એનું ઉપર રહી જશે. પેજ લોડ દર વખતે રન થાય તો ફરી ડીબગમાં જોઈએ અને એને સિમ્બોલ બતાવે. જો ટપકું છે ને ટપકાની ઉપર કૂદીને જતું રહ્યું અને આ ટપકામાં ઘૂસી ગયું. દેખાય છે? અહીંયા પણ સેમ સિમ્બોલ્સ દેખાશે તમને. સ્ટેપ Yes, ઓવર sir. એન્ડ સ્ટેપ ઇનટુ અને સ્ટેપ આઉટ. આવ્યો ખ્યાલ બધાને? યસ સર. ઓકે. તો આઈડિયા આવી ગયો કે ફંક્શન હોય તો ફંક્શનની એક એક લાઈન રન કરીને મારે ચેક કરવું હોય તો મારે એ ફંક્શન ઉપર જ્યારે આવે કર્સર, એ ફંક્શન ઉપર આવે જ્યારે કર્સર, આ કર્સર ક્યાં છે? આ લાઈનમાં છે. અહીંયા સપોઝ કોઈ ફંક્શન હોય અને મારે એ ફંક્શનની અંદર બધી લાઇન્સ રન કરીને ચેક કરવી છે તો આઈ વિલ પ્રેસ F11 ઓવર હિયર. પણ મારે આખું ફંક્શનનું રિઝલ્ટ જ સીધું જોઈ જશે તો પછી હું શું આપી દઈશ? F10 આપી દઈશ. એટલે નેક્સ્ટ લાઈન ઉપર આવી જશે. ફંક્શન રન થઈને આવી જશે રિઝલ્ટ અહીંયા. આવ્યો ખ્યાલ? યસ સર. યસ સર. Okay. So this was your ASPX page. એડ કર્યા પછી 3 ફોર્મ એડ, 3 ફાઇલ્સ એડ થાય છે. એ 3 ફાઇલની અંદર શું હોય છે અને કઈ રીતે કામ કરે છે આપણે જોયું. How we can add controls to it and how we can access them in our code. How we can access them in our code. આપણા કોડમાં કઈ રીતે એક્સેસ કરી શકાય છે એ પણ આપણે જોયું. Here we have got benefit of typing also. અહીંયા તમારે ટાઈપ કરવું હોય કંઈ
તો બધું ટાઈપ કરવાની જરૂર નહીં. મેં શું લખ્યું હતું TEXT, તો આવી ગયું ટેક્સ્ટ બોક્સ 1. અહીંયા ડોટ પ્રેસ કરું તો આખું ટેક્સ્ટ બોક્સ અંદર આવી જશે, મારે ટાઈપ આખું નહીં કરવું પડે. એની પ્રોપર્ટીઝ આવી ગઈ. સપોઝ મારે બીજી કોઈ પ્રોપર્ટી જોઈએ છે કે સ્ટાઇલ, તો સ્ટાઇલ ઉપર જઈ અને પાછું એની અંદર ઇક્વલ ટુ આપું તો મારું કામ આખું લખવાની જરૂર પડતી નથી. સપોઝ ટાઈપ કર્યા પછી ના આવે, આટલું ટાઈપ કરું TE અને સપોઝ ના આવે તો શું આપીશું, કંટ્રોલ સ્પેસ બાર આપું, તો આવી જ જાય છે ફટાફટ. પણ ઇન કેસ ના આવે તો તમે શું આપી શકો છો, કંટ્રોલ સ્પેસ બાર આપો તો પણ તમને ડિટેલ્સ બધી બતાવવા લાગશે. સપોઝ અહીંયા કંઈ આવતું નથી, આઈ વિલ પ્રેસ કંટ્રોલ સ્પેસ બાર, તો મને પેલું પોપઅપ મેનુ જે આવે છે એ આવી ગયું. સમજાય છે બધાને? યસ સર. ઓકે, આને શું કહીએ, ઇન્ટેલિજન્સ કહીએ. આને શું કહેવાય, ઇન્ટેલિજન્સ કહેવાય. આવી નાની નાની તમને હિન્ટ પણ આપતું રહેશે. અને if I want to remove breakpoint, I need to click here again, તો breakpoint નીકળી જાય અને breakpoint આવી જાય. આટલે સુધી કોઈ ડાઉટ છે? ઓકે, સો we have seen maximum part of this. હવે આપણે નેક્સ્ટ પેજ જોઈએ તો લેબલ છે, બેક કલર છે, ટેક્સ્ટ. ઓકે, ASP.tag prefix, મારું લેબલ છે એની આગળ ASP લાગે છે. It indicates that it is a web control. It is a ASP.NET web control. બરાબર? અને directives are delimited in angle bracket percentage @ sign અને end કરી થાય percentage @ થાય. જ્યારે વેબ કંટ્રોલ્સની અંદર ASP કોલોન લેબલ છે તો એન્ડિંગ ટેક્સ /ASP કોલોન લેબલ આવશે. We have code behind file. We have got inherit attribute which indicates that the controls which are placed in ASPX form are actually objects defined in ASPX designer.cs which will be accessed by ASPX.cs. We have got one more attribute, that is auto event wire up. It is true right now. What does it mean? ASP.NET automatically treats a method of name page underscore event name as event handler. મેં ક્યાંય એવું કીધું નથી કે પેજ લોડ કોણ રન કરશે, અથવા પેજ લોડ રન થાય અથવા પેજ જ્યારે એકચ્યુઅલી લોડ થાય બ્રાઉઝરની અંદર ત્યારે કઈ ઇવેન્ટ રન થાય એવું મેં ક્યાંય કીધું છે? મેં ક્યાંય કીધું નથી. સમજાય તમને જે કહું છું એ? નહીં સમજાય? ધ્યાનથી જોજો. અહીંયા હું ડબલ ક્લિક કરું છું બટન પર, એને શું કર્યું, બટન ક્લિક એડ કરી દીધી ઇવેન્ટ. જોઈ તમે બટન 1 ડોટ ક્લિક, કારણ કે એનું નામ શું હતું, બટન 1, તો એને ઓન ક્લિક ઇવેન્ટ એડ કરી. ઇફ આઈ ગો ટુ પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડોમાં ઇવેન્ટ સિલેક્ટ કરું તો એને અહીંયા ઓટોમેટિકલી બટન 1 અંડરસ્કોર ક્લિક મેથડ નાખી દીધી. વોટ ઇઝ ધીસ બટન 1 અંડરસ્કોર ક્લિક? ઇટ ઇઝ વન મેથડ. It is one method of which class? Default class. Page load is one method of which class? Default class. પણ બટન ક્લિક વિલ બી એક્ઝિક્યુટેડ. બટન ક્લિક ક્યારે રન થશે? જ્યારે કોઈ યુઝર બટન ઉપર ક્લિક કરશે ત્યારે. જ્યારે કોઈ યુઝર બટન ઉપર ક્લિક કરશે ત્યારે બટન 1 ક્લિક મેથડ રન થશે અથવા એની અંદરનો કોડ રન થશે. બરાબર ને? તો બટન 1 ક્લિકને આપણે શું કહીશું? ઇટ ઇઝ ઇવેન્ટ હેન્ડલર. ઇટ ઇઝ ઇવેન્ટ હેન્ડલર. It will handle event of button click. It will handle event of button click. બટન જ્યારે ક્લિક થશે ત્યારે શું થશે? બટન 1 ક્લિકમાં તમે જે લખ્યું છે એ રન થશે. સમજાઈ ગયું બધાને? હા કે ના? આટલી ખબર પડી તો હું ઇવેન્ટ વાયર અપમાં પાછો જોઉં. કાલે આપણે ઇવેન્ટ્સ જોયું હતું, મેથડ્સ જોઈ હતી અને પ્રોપર્ટીઝ જોઈ હતી. હવે આ ઓબ્જેક્ટ છે, આ બધી એની પ્રોપર્ટીઝ છે અને આ ઇવેન્ટ છે. ઓન ક્લિક ઇઝ ઇવેન્ટ. એવી ઇવેન્ટ્સ કેટલી છે જોવી હોય તો અહીંયા કમાન્ડ છે, ડેટા બાઇન્ડિંગ છે, ડિસ્પોઝ છે, ઇનિટ, લોડ, પ્રિરેન્ડર, લોડ, આ બધામાં હોય. આ
5 1 તો લગભગ તમને બધામાં જોવા મળશે. અહીંયા બે એક્સ્ટ્રા છે, ક્લિક અને કમાન્ડ. ટેક્સ્ટ બોક્સની જોવી હોય તો ટેક્સ્ટ બોક્સની પણ ઇવેન્ટ્સ તમે જોઈ શકો છે. ડેટા બાઇન્ડિંગ, ડિસ્પોઝ, ઇનિટ, પ્રી રેન્ડર, અનલોડ, એટલી કોમન બધામાં જોવા મળશે. બધા વેબ કંટ્રોલ્સની અંદર આ મેથડ્સ તો હશે જ, સોરી ઇવેન્ટ્સ હશે. અને આમાં એક એક્સ્ટ્રા છે ટેક્સ્ટ ચેન્જ ઇવેન્ટ. સમજાય છે આ? યસ સર. ઓકે, બટન ક્લિક સમજાઈ ગયું કે મારે અહીંયા રજીસ્ટર કરવી પડે કે ભાઈ જ્યારે ક્લિક કરીશ ત્યારે કઈ ઇવેન્ટ રન થશે, બટન ક્લિક થશે. એવું મેં અહીંયા લખ્યું છે. સપોઝ હું અહીંયા જઈને બીજી એક ઇવેન્ટ એડ કરી દઉં. ધ્યાનથી જોજો. protected void abcd is a button click event handler. બરાબર. હવે આ મેથડ મારી ક્યાં મૂકી દઉં છું? અહીંયા મૂકી દઉં છું ASPX માં. તો હવે ઇવેન્ટ હેન્ડલર ચેન્જ થઈ ગયો. હવે કોણ હેન્ડલ કરશે? ABCD is a button click event handler રન થશે. સમજાય છે બધાને? હું ફરી ચેન્જ કરું છું આને. અત્યાર સુધી આવું હતું, બરાબર. જ્યારે હું બટન ક્લિક કરું ત્યારે શું થાય? બટન 1 માં જે લખેલો કોડ છે રન થશે, એવું મેં કીધું હતું, બરાબર છે. તો અહીંયા બ્રેક પોઈન્ટ મૂકીને આપણે રન કરીને જોઈ લઈએ કે ભાઈ બટન 1 વાળું જ થાય છે કે બીજું કંઈ થાય છે. આવી ગયું? ત્યાં ઊભું રહી ગયું? સમજાય છે? હવે હું ઇવેન્ટ હેન્ડલર એનું ચેન્જ કરું છું ASPX માં. બરાબર. હવે મેં નેક્સ્ટ આપી દીધું. તો હવે ક્યાં ઊભું રહે છે એ જોઈએ આ બેમાંથી. મસ્ટ ડેલિગેટ ઇવેન્ટ હેન્ડલર. ડેલિગેટ થવું જોઈએ. અને ન થયું. કેમ ન થયું? કારણ કે જ્યારે પ્રોપર્ટીઝમાં જઈશું ને આપણે અને બટન સિલેક્ટ કરીએ આપણે, તો અહીંયા આવી જવું જોઈએ. ઓકે. એની પ્રોપર્ટીઝ એને આપી દઉં ખાલી. બાય ડિફોલ્ટ બટન 1 ક્લિક લખ્યું છે ને એટલે ઓટોમેટિક ત્યાં જ જાય છે. ઓકે. એના એટ્રીબ્યુટ્સ એને સ્પેસિફાય કરે. હવે બટન ઉપર ક્લિક કરીએ આપણે તો ઇટ હેઝ સ્ટોપ્ડ હિયર. સમજાઈ ગયું બધાને? હા કે ના? હા સર. ઓકે. તો સર ઇવેન્ટ કેમ મૂકે? નતું મૂક્યું બટન વાળું, તો બી એ બટન તો ક્લિક થતું જ તું ને, હા, ઇન્ફોર્મેશન મોકલતું હતું જ. થાય ને. બાય ડિફોલ્ટ બટનનું કામ શું છે? સબમિટ કરવાનું. તો એ સબમિટ કરતું હતું, પણ એને હેન્ડલ કોઈ નહોતું કરતું. સમજાય છે? હું પથરા ફેંકતો, સામે કોઈ હોય જ નહીં તો કોઈને વાગવાનું? નો સર. અને ગપ્પા મારતો ને તમે સાંભળવા વાળા હોય તો ફરક પડે. સાંભળવા ના કોઈ હોય તો હું ગમે તેટલા ગપ્પા મારું, કોઈ ફરક પડે? નો સર. હા, તો પછી અહીંયા પણ બટન ક્લિક થાય છે પણ સામે કોઈ એને હેન્ડલ કરવા વાળું છે જ નહીં, એટલે કઈ ના થાય. સમજાઈ ગયું? યસ સર. Okay. Now we come back to auto event wire up. Auto event wire up will automatically bind events for page load and some other controls which are not specified in this way. અહીંયા બટન 1 છે એના ઓન ક્લિક ની અંદર મેં અહીંયા સ્પેસિફાઈ કર્યું હતું કે ભાઈ અહીં પાછું નામ લઈ લઈએ આપણે આમાંથી કે આ એને હેન્ડલ કરશે.
अच्छा बी लख्યું तो बी ऑटोमेटिक एड થઈ ગયો બે કાર્ડ નહીં જોયા તમે મેં ત્યાં શું લખ્યું અહીંયા બી લખ્યું છે તો એને ઓટોમેટિકલી અહીંયા બી ઇવેન્ટ એડ કરી દીધી બરાબર તો અહીંયા મારે કહેવું પડે છે ને કોડની અંદર કે બી હશે અને હજી રન નહીં થાય હો કારણ કે મેં અહીંયા ભલે આપ્યું અહીંયા નીકળી ગયું બી અહીંયા એન્ટર આપીશ એટલે ઓટોમેટિકલી ઓકે અહીંયા એને કોડમાં એડ કરી દીધું સીએસમાં અને અહીંયા ઓટો ઇવેન્ટ વાયરઅપમાં એને લઈ લીધું નહીં લીધું હોય એને પાક્કું ઓકે બી ઇઝ ધેર બરાબર હું સેવ કરી લઉં એને આઈ વિલ સેવ ધીસ ઓલ્સો અને હવે ફરી રન કરીએ આપણે ઓન ક્લિક એને બી એડ કરી દીધું છે ઓન ક્લિક ન હોય તો ચાલે ઓન ક્લિક ચાલે બ્રેક પોઈન્ટ મૂકીએ આપણે અને ફરી બટન ઉપર ક્લિક કરવાની કોશિશ કરીએ ઓકે ઇટ સ્ટોપ્સ એટ બી કરેક્ટ હવે હું ઓન ક્લિક કાઢી નાખું અને ફરી પેજને રિફ્રેશ કરી દઉં અને હવે બટન ઉપર ક્લિક કરો લે છે તો અહીંયા ઓટો ઇવેન્ટ વાયરઅપ નથી થતું પણ પેજ માટે આપણે આવું ક્યાંય નથી લખ્યું ઓન ક્લિક ઓન લોડ પેજ માટે ક્યાંય લખ્યું છે ઓન ક્લિક ઓન લોડ છતાં પણ તમારું પેજ લોડ તો દર વખતે થતું હશે ત્યારે ઊભું જ રહી જશે પેજ લોડ થતું હશે ત્યારે ઓટોમેટિકલી ત્યાં બ્રેક પોઈન્ટમાં વાગી જ જશે મીન્સ પેજ લોડ ડાયરેક્ટલી બાઇન્ડ થઈ જાય છે એના માટે શું લખ્યું છે આપણે ઓટો ઇવેન્ટ વાયરઅપ લખ્યું છે એ ન લખીને તો પણ ઘણી વાર થઈ જાય કારણ કે ઇન્ટેલિજન્ટ થઈ ગયું છે હવે હું આ કાઢી નાખીશ તો પણ એ ઘણી વાર લઈ લે છે એટલે એવું કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું કે ભાઈ નથી લખ્યું તો એને કેમ લઈ લીધું કારણ કે એને ખબર પડી જાય છે કે આ પેજ લોડ ત્યારે જ રન કરવાનું હોય જ્યારે પેજ લોડ થાય ત્યારે સમજાઈ ગયું બધાને ઓકે સર ઓકે હવે અહીંયા હું થોડો ચેન્જ કરી દઉં હું આ બધા ભંગાર લખ્યા છે મેં એની જગ્યા પર એક વ્યવસ્થિત ફોર્મ બનાવું આઈ વિલ ક્રિએટ અ લોગિન ફોર્મ એના માટે પહેલાં પહેલું તો આપણે HTML નું ટેબલ જેવું કંઈક લઈએ અથવા ટેબલ ટાઈપ કરી દઈએ બેસ્ટ વે ટુ ક્રિએટ ફોર્મ ઇઝ using this typing method. Username, here we'll put text box. We'll require same kind of 2 rows more. Here we'll put password and here we need only one TD in which we'll put 2 buttons. બરાબર and that 2 buttons will be of which type? અહીંયા text box મૂકવો છે ને આપણે અહીંયા એક text box અહીંયા બીજું text box અને અહીંયા બે બટન થઈ ગયું આપણું કામ હવે text box ના નામ આપી દઈએ txt username और uid લઈ દઈએ બહુ ટાઈપ ના કરવું પડે એટલા માટે અને અહીંયા txt pwd means password id button btn આપણે લખીએ these are naming conventions or coding practices coding conventions કહીએ આપણે અને એની અંદર સારી પ્રોગ્રામિંગ પ્રેક્ટિસ હોય તમારી તો તમે ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર ખબર પડે કે આ ટેક્સ્ટ બોક્સ છે ત્યારે આગળ txt લખો નહીં તો બધા નામ સરખા થઈ જાય અહીંયા લખો login ટેક્સ્ટ ચેન્જ કરી દો login here we say btn cancel my screen is ready correct તો અહીં મારી સ્ક્રીન રેડી હજી અમારે ઉપર એક મૂકવું હોય યસ and I can do one more thing I can say call span over here equal to 2 same type ની રો મારે ક્યાં જોઈશે ઉપર જોઈશે and here I will remove these 2 buttons and I will say login title આપ્યું મેં અને આને લખવું હોય તો
style equal to text line colon center. બરાબર. હવે આને રન કરીએ આપણે અને એકવાર સ્ક્રીન જોઈ લઈએ બરાબર દેખાય છે કે નથી દેખાતી. I will take only 5 minutes more. 5 મિનિટ વધારે લઈશ, વધારે નહીં લો. યુઝર નેમ પાસવર્ડ આવી ગયું. મારે વચ્ચે સ્પેસ આપવી જોઈએ એવું મને લાગે છે એટલે હું શું કરીશ, વચ્ચે સ્પેસ આપી દઈશ. અહીંથી પણ કરી શકાય બધું, મારે ત્યાંથી જવાની જરૂર નથી. અહીંયા એનબીસી સેમિકોલોન એડ થઈ ગયું, જોયું તમે. આને પણ મારે રાઈટ અલાઇન કરવું હોય તો કરી શકાય, પણ હમણાં હું નથી કરતો. આપણે ખાલી કન્ટિન્યુ કરીએ. લોગિન ઉપર ક્લિક કરીએ ત્યારે શું કરવું છે અને કેન્સલ ઉપર ક્લિક કરીએ ત્યારે શું કરવું છે. કેન્સલ ઉપર ક્લિક કરીએ ત્યારે યુઝર નેમ પાસવર્ડ બંને શું થઈ જવું જોઈએ, ક્લિયર થઈ જવું. તો ટેક્સ્ટ યુઆઈડી ડોટ ટેક્સ્ટ ઇક્વલ ટુ ડબલ કોટ આપી સેમિકોલોન, ટેક્સ્ટ pwd ડોટ ટેક્સ્ટ ઇક્વલ ટુ ડબલ કોટ આપી દીધા બે અને સેમિકોલોન આપી દીધું. બરાબર. આ બટન કેન્સલ ક્લિક થાય ત્યારે. હવે આ બરાબર ચાલે છે કે નથી ચાલતું એ જોઈ લઈએ. આ જ વસ્તુ નેક્સ્ટ ટાઈમ નોટપેડમાં કરશું અને આઈએસમાં મૂકીને જોઈશું ચાલે કે નથી ચાલતું. પણ બધા પ્રોગ્રામ માટે અપેક્ષા નહીં રાખતા, બધું હું તમને એ રીતે બતાવું. ABC કેન્સલ કરીએ તો અહીંયાથી ડેટા નીકળી જાય છે. નાવ ઇન કેસ ઓફ લોગિન ક્લિક, લોગિન ક્લિક તો અહીંયા હું ડબલ ક્લિક કરીશ અને અહીંયા મારે શું ચેક કરવું છે કે નામ રમેશ હોય અને શું હોય પાસવર્ડ R123 હોય તો એનું લોગિન સક્સેસફુલ થવું જોઈએ, બાકી થવું જોઈએ નહીં. તો અહીંયા શું મૂકીશ, ઇફ કન્ડિશન મૂકીશ, txt uid ડોટ ટેક્સ્ટ ડોટ મારે શું કરવું પડશે, એને ટ્રીમ કરવું પડશે. તો ટ્રીમ મેથડ છે is equal to what will say રમેશ, પણ આપણે કેસ સેન્સિટિવ નથી રાખવું તો શું કરીએ, આને ડોટ ટુ અપર કરી દઈએ. બરાબર. તો અપરમાં થઈ જશે. એન્ડ you are familiar with this kind of syntax, text password dot text dot trim dot to upper is equal to what we say R123. બરાબર. તો મેસેજ શું આપવો છે, મેસેજ શું આપવો છે, લોગિન સક્સેસફુલ એવો મેસેજ આપવો છે ને. Yes, sir. સર તો હું આ ક્યાં લખીશ, I can directly give message to the browser using response object. There are few objects which are by default available in .NET, ASP.NET. યાદ રાખજો, આ objects by default તમને મળે છે, તમારે બનાવવા નથી પડતા. કયા કયા? રિક્વેસ્ટ, રિસ્પોન્સ, સર્વર, સેશન, એપ્લિકેશન. આટલા 5 યાદ રહેશે. Sorry. રિક્વેસ્ટ, રિસ્પોન્સ, સર્વર, સેશન, એપ્લિકેશન. આ ઓબ્જેક્ટ્સ બાય ડિફોલ્ટ તમને મળી જશે, તમારે બનાવવા પડતા નથી. અને એમાંનો સેકન્ડ ઓબ્જેક્ટ છે રિસ્પોન્સ. રિસ્પોન્સ ડોટ વી હેવ ગોટ રાઇટ મેથડ. રાઇટ મેથડથી આપણે લોગિન સક્સેસફુલનો મેસેજ આપી શકશું. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? હવે આને રન કરીએ એકવાર. આ ફાઇલ સેવ નથી એટલા માટે અહીંયા સ્ટાર બતાવે છે, એની જાતે સેવ થઈ જશે. હમણાં રન કરીશ ને એટલે થઈ ગઈ સેવ. વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો સૌથી પહેલા રન કરતા પહેલા તમારી ફાઇલ સેવ કરે અને પછી એને કમ્પાઇલ કરે અને પછી તમને રિઝલ્ટ બતાવે. માય નેમ વોઝ રમેશ R123. બરાબર. અને ઇફ આઈ ક્લિક ઓન લોગિન તો એ ક્યાં જશે, અહીંયા જઈને ઊભું રહેવું જોઈએ ને. આવી ગયું અહીંયા અને અહીંયા F10 કરીશ તો એ કન્ડિશન સાચી પડી એટલે લોગિન સક્સેસફુલ તમને મેસેજ અહીંયા આપે છે.
બરાબર ને? એની જગ્યા પર શું થવું જોઈએ? બીજા પેજ ઉપર જવું જોઈએ ને લોગિન થઈ જાય તો. હા કે ના? હા. યસ સર. તો બીજું એક પેજ એડ કરી દઈએ. Add web form. I will say home page. આવી ગયું હોમ પેજ. અહીંયા વેલકમ મેસેજ આપી દીધું. તો default.cs માં જ્યાંથી આપણે રાઈટ લખ્યું હતું તો લોગિન સક્સેસફુલ મેસેજ આપવાની જરૂર નથી, પણ ત્યાં શું આપી દઈએ? રિસ્પોન્સ ડોટ રીડાયરેક્ટ. અને ક્યાં મોકલી દેવું છે? કયા પેજમાં મોકલવું છે? સેમ ફોલ્ડરમાં છે ને, તો home.aspx. પણ જો પાસવર્ડ ખોટો હોય તો કઈ મેસેજ આપશું ને? એલ્સ રિસ્પોન્સ ડોટ રાઇટ. શું કરશું? રાઈટ valid પાસવર્ડ. બરાબર. આને હવે રન કરીને જોઈએ એકવાર ફરી. રમેશ પાસવર્ડ ખોટો, invalid username or password, and if I give R123 it will give move to home.aspx. દેખાય તમને? અહીંયા ચેન્જ થઈ ગયું અને અહીંયા વેલકમ મેસેજ આવી ગયું. Is this clear to all? યસ સર. યસ સર. Here I am using text property of text box. બરાબર ને? એટલે જે પ્રોપર્ટીઝ મેં અહીંયા ડિફાઇન કરી છે અથવા હું અહીંયા ચેન્જ કરું છું અથવા અહીંયા આપેલી છે પ્રોપર્ટીઝ, એ બધી હું અહીંયા એક્સેસ કરી શકું CS ફાઇલની અંદર. અન્ડરસ્ટુડ? હા કે ના? યસ સર. ઓકે. તો હવે આની પ્રેક્ટિસ તમારે કરવાની છે. તમે કઈ રીતે